ஆண்டவருடைய வேதத்தை வாசிச்சு ஜெபிச்சு, those who pray they receive strength from God, supernatural energy. He is waiting for God. ஆண்டவருக்காக வெயிட் பண்றேன் அப்படின்னா ஆண்டவரோடு தன்னுடைய உறவை பலப்படுத்தி he is connected with God. Whatever comes, he will not fall. And the axe head, iron axe head started floating. மேல மிதக்க ஆரம்பிச்சது. இது போல உங்க வாழ்க்கையில நீங்க இயேசுவிடத்துல வந்து உங்க வாழ்க்கையில ஒப்பு கொடுத்துட்டா, ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டா, இழந்து போனதை நான் தீர்க்க தரிசனம், இட்ஸ் கால்ட் prophecy, உங்களுக்கு சொல்றேன், இழந்து போன எல்லாம் திரும்பி வரும். ஆண்டவரோட நீங்க இயேசப்பாவோட கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பவர் வரும் பாருங்க. அது உங்க பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் தாண்டி மேல பறக்க செஞ்சு. You will fly above the problem. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, do something wonderful in my life. Something wonderful. Something wonderful in my life. Oh Lord. எல்லாரும் அவரை பார்த்து சொல்லுங்க, Jesus, do something new in my life. என் வாழ்க்கையிலே புதிதான ஒன்றை செய்யும். இயேசுவின் நாமத்திலே யார் கேட்குறீங்களோ உங்களுக்கு செய்வார் ஆண்டவர். Whoever asks, God will do it. இயேசுவே, என் வாழ்க்கையில ஒரு புதுசா ஒன்றை செய்யுங்க, என்னுடைய வாழ்க்கையில புதிய காரியத்தை செய்யுங்க. Lord, do a new thing in my life. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord, something new. Do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Oh Lord, something marvelous in my life. Yes Lord, something marvelous. ஒரு புதிய காரியம், அற்புதமான ஒன்றை என் வாழ்க்கையில செய்யும். கேளுங்க தம்பி, தங்கச்சி, இயேசுவே என் வாழ்க்கையில ஒரு அற்புதம் செய்யும். Something miraculous in my life. Something miraculous in my life. Something miraculous in my life. Oh Lord, something wonderful in my life. Whoever asks, Lord, right now start doing something wonderful in the people's life. யாரெல்லாம் கேட்குறாங்களோ, நான் கேட்குறேன், Lord, I ask you, Lord, do something wonderful in my life. Something beautiful in my life. Something beautiful in my life.
something beautiful in my life. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Glory to Jesus. எத்தனை பேர் நான் இயேசுவுக்காக வாழணும், அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை, நல்ல ஒரு ஹை லைஃப் வாழணும் அப்படின்னு யாராவது விரும்புகிறீங்களா? நல்ல ஒரு ஹை லைஃப் இந்த உலகத்திலே நல்லா இருக்கணும், நல்ல ஹோலியாகவும் இருக்கணும். வெரி குட். காட் பிளெஸ் யூ, காட் பிளெஸ் யூ, காட் பிளெஸ் யூ. பிரைஸ் பீ டு காட். உங்களுக்கு நான் ஒரு என்கரேஜ் பண்ண தான் விரும்புகிறேன். we have only one life. ஒரே ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது. ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு, only one life, that also soon passes by, but what has been done for Christ shall alone last forever. What day was yesterday? Sunday? Monday. Can you go back to Monday? மண்டேக்குள்ள பின்னால போக முடியுமா? முடியாது. But you can go to Thursday, Friday, next Saturday. அதுபோல கடந்ததை நாம் திரும்பி உள்ளே போக முடியாது. ஆனால் இருக்கிற லைஃப்பை நம்ம ஆண்டவருக்காக வாழ முடியும். ஒரு நல்ல ஒரு ஹோலி லைஃப் வாழலாம், நல்ல ஒரு ஜாலி லைஃப் வாழலாம். பைபிளில் நான் ஜெபிக்கும் போது எனக்கு ஒரு வசனம் வந்துச்சு. ஐசியா chapter 40 verse 28 through 31. Don't you know, haven't you been listening? Yahweh is the one and only everlasting God, the creator of all you can see and imagine. He never gets weary or worn out. His intelligence is unlimited. He is never puzzled over what to do. He empowers the feeble and infuses the powerless with increasing strength. Even young people faint and get exhausted. Athletic ones may stumble and fall, but those who entwine their hearts with Yahweh will experience a divine strength. They will rise up on soaring wings and fly like eagles, run their races without growing weary, and walk through life without giving up. I want to just give you 3 words for you. Number 1, renew or regain. Can you say? சொல்லுங்க. Renew, regain. Number 2, rise upon. சொல்லுங்க. Rise upon. Number 3, run your race. Okay? So the last scripture, but those who wait upon the Lord, they regain their strength. கர்த்தருக்கு ஆண்டவருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ புது பலன், அதாவது பழசெல்லாம் போய் புதிய பலன் எடுத்துக்கொள்கிறார்களாம். they will run, they will not be weary, they will not faint. அவங்க சோர்ந்து போக மாட்டாங்க, கீழே களைப்படைந்து விழ மாட்டாங்க. அதுக்கு பதில் they will rise upon like eagle and soar like an eagle. நான் ஷார்ட்டாக உங்களுக்கு சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன். Number 1, those who are waiting upon God. அதாவது பஸ் ஸ்டாண்டில் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுவீங்க பஸ் வர்றதுக்காக, ஒரு ஆட்டோ வராதான்னு வெயிட் பண்ணுவீங்க. சில சமயம் உங்களுக்கு ஆட்டோவே கிடைக்காது. எத்தனை பேர் வெயிட் பண்ணியிருக்கீங்களா? எங்கேயாவது வெயிட் பண்ணி டயர்டாகி எக்ஸாஸ்ட் ஆகிருக்கிறீங்களா? ஐயோ லைஃப்லேயே வெயிட்டிங் ஒரு மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் வெயிட்டிங் அப்படின்னா என்ன தெரியுமா? those who wait upon God. நீங்கள் ஒருவேளை பஸ்ஸுக்கு வெயிட் பண்ணி சோர்ந்து போகலாம், எக்ஸாமுக்கு ரிசல்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணி சோர்ந்து போயிடலாம், ஜாபுக்கு வெயிட் பண்ணி சோர்ந்து போய் ஆயிடலாம். லைஃபுக்கில் நிறைய காரியங்களுக்கு வெயிட் பண்ணி ஒன்றுமே சாதிக்க முடியலையே, ஒரு இன்அச்சீவபிளாக இருக்குதே லைஃப். ஐ cannot அச்சீவ் எனிதிங். ஒரு லைஃப்பில் டோட்டலாக ஒரு வேஸ்ட் மாதிரி இருக்குதுன்னு நினைக்கலாம். சிலர் படித்து 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 ஃபெயிலே ஆகிருக்கலாம். அந்த ஃபெயிலியரே அவங்கள போட்டு கசக்கியிருக்கலாம். சின்ன பிள்ளைங்களாக இருந்தால் கூட, நடுத்தர வயதாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன், சில விஷயத்துக்காக வெயிட் பண்ணி சோர்ந்து போயிடுவாங்களாம். அதுக்கப்புறம் லைஃப்பில் அந்த டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போயிடுவாங்க. டிப்ரெஷன்னா
ஒரு மனச்சோர்வு, மன அழுத்தம், ஸ்ட்ரெஸ். நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனால தான் வியாதிகள், சிக்னஸ் உண்டாகுது. ஸ்ட்ரெஸ்னால தான் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் பீங் கிரியேட்டட். ஸ்ட்ரெஸ், எக்ஸாஷன் அண்ட் ஆன்சைட்டி, எதிர்பார்ப்பு, என்னாகுமோ என்னாகுமோ. இப்போ ஒரு தம்பி சொன்னான் பார்த்தீங்களா, ஃபியர் ஆஃப் லூசிங். நான் தோத்துருவேனோ சொல்லி தோத்துருவோம். இந்த பால் வருது, கிரிக்கெட் அடிக்க போகிறேன், டமான்னு விட்டுருவான். அது போய் ஸ்டம்பில் அடித்து இவன் ஸ்டன் ஆகி விழுந்துருவான். நான் இந்த வெயிட்டிங்கிற வேர்டை தான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல வரேன். ஹீப்ரூவில் பார்த்தீங்கன்னா குவா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்குது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தமா, ஆண்டவரோடு பின்னி பிணைந்து விடுகிறது. இது நான் நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ஆண்டவரோடு வாழ்கிற, எதிர்பார்க்குற அந்த ஒரு மெசேஜை உங்களுக்கு லிக்விட் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்குறேன். பிரிங் தட். வெயிட்டிங் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, இட் இஸ் நாட் அ பாசிவ் சிட்டிங் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டிங் நத்திங். ஒன்றுமே அப்படியே உட்காந்துட்டு டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை வெயிட்டிங்னா. வெயிட்டிங் மீன்ஸ் பீயிங் அன் ஆக்டிவ் பர்சன். ரொம்ப ஆக்டிவாக ஏதோ உன்னை செய்து ஃபெய்த்தில் எதிர்பார்த்து நான் பயங்கரமாக எழுமணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வெயிட்டிங். ஸோ we have to have a purpose in our life. எத்தனை பேருக்கு வாழ்க்கையில் பர்பஸ் வச்சுருக்கிறீங்க? வெயிட்டிங்கிற வேர்டுனா என்ன அர்த்தம்னா, சிலர் சும்மா வெயிட் பண்ணுறேன்னு சொல்லுவாங்கள்ல. வெயிட் பண்ணுறதுனா சும்மா வெயிட்டிங் டைம், வேஸ்டிங் டைம் கிடையாதான். அதில் என்ன போட்டிருக்குது, த ஒரிஜினல் மீனிங் என்ன அப்படின்னா, இதுதான் ஆண்டவருக்காக. ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் காட். இதுதான் காட்ஸ் பவர், காட்ஸ் ஹேண்ட். இப்போ இவர் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார். காட், ஐ வாண்ட் அனாயிண்டிங், ஐ வாண்ட் சம்திங் சூப்பர் நேச்சுரல். உங்கள்கிட்டருந்து எது எனக்கு ஒன்று வேணும், உங்களுக்காக வல்லமையாக எழும்பணும். ஐ வாண்ட் டு லிவ் ஹோலி, பரிசுத்தமாய் வாழ வேண்டும். நான் நல்லா படித்து மேலே வரணும், நல்ல ஆண்டவருக்காக ஜீவிக்கணும், வாழணும், நல்ல படிப்பில் முன்னேறணும், ஹையஸ்ட் லைஃப் வரணும் அப்படின்னு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறார். இந்த வெயிட்டிங்கிற மீனிங் ஹீப்ரூவில் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, God's life. This is God. He is waiting for God. ஆண்டவருக்காக வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஆண்டவரோடு தன்னுடைய உறவை பலப்படுத்தி he is connected with God. Whatever comes, he will not fall. See, God is pulling him towards himself. God wants to take you to himself. அவர் உங்களை அவர் பக்கம் இழுக்க விரும்புகிறார். At the same time, Satan wants to pull yourself to his side. சாத்தான் உங்களை அவன் பக்கம் இழுக்க விரும்புகிறான். The waiting timeல தான், it's a time of test. It's a time of trial. It's not a time of temptation. இந்த waiting timeல நீங்க ஆண்டவரோட கனெக்ட் ஆயிட்டீங்க, you will regain not your strength, God's strength, God's power, God's anointing, God's intelligence, God's wisdom, God's stamina. கர்த்தருடைய வல்லமை, அவருடைய விசுவாசம், அவருடைய அபிஷேகம், அவருடைய ஞானம், அவருடைய power that goes deep inside of you. உங்களுக்குள்ள போகும். நீங்க யாருக்காக வெயிட் பண்ண போறீங்க? நான் அவளுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறேன். சில பிள்ளை சொல்லும், நான் அவனுக்காக உயிரையே வைத்திருக்கிறேன். How many of you are going to connect yourself to God? எத்தனை பேர் உங்களை ஆண்டவரோடு கனெக்ட் பண்ண போறீங்க? ரெடி? 1 2 சொல்லுங்க. 3 I connect myself with God. சொல்லுங்க, நான் தேவனோடு என்னை கனெக்ட் பண்ணுகிறேன். Very good. God bless you. Are you going to intertwine yourself with God? நீங்க இயேசுவோடு கனெக்ட் ஆயிட்டா சாத்தான் வரலாம்,
சோதனை வரலாம், பாவம் வரலாம், உங்களுக்கு சோர்வு, இதுக்கு மேலே லைஃப்பில் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு வரலாம். ஆனால் எது வந்தாலும் ஆண்டவரோட கனெக்ட் வச்சுட்டா, your papa may let you down, your mama may let you down, your sister may let you down, your brother may let you down, man of the world may let you down, but Jesus never failed. Man of the world may let you down, but Jesus never failed. அப்பா உன்னை கைவிடலாம், அம்மா உன்னை கைவிடலாம், அக்கா உன்னை கைவிடலாம், அண்ணன் உன்னை கைவிடலாம், உலகத்தின் மனிதன் கைவிட்டாலும் இயேசு கைவிடார். உலகமே உன்னை கைவிட்டாலும் இயேசு கைவிடார். இயேசுவை நீ பிடித்துக்கொள், அவரை நீ கட்டி பிடி. இயேசுவை நீ பிடித்துக்கொள், அவரை கட்டி பிடித்துக்கொள். எந்த சூழ்நிலையிலும் கைவிடாரே, எந்த சூழ்நிலையிலும் கைவிடாரே. ஹல்லேலூயா. Are you ready? எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க, ஜீசஸ் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்கன்னா, நான் பாருங்க, I was 17 years old. I was standing alone in my house. 17 வயது. அப்போ எங்கள் வீட்டில் ஒரு நாள் தனியாக நின்றுட்டு இருந்தேன். இட் வாஸ் சண்டே, ஞாயிற்றுக்கிழமை, April 14. இட் வாஸ் 5 o'clock in the evening, 5 மணி சாயங்காலம். அப்படி நிற்கும்போது சடனாக ஒரு ஹேண்ட், ஒரு ஒரு பவர்ஃபுல் ஹேண்ட், அதான் தேவனுடைய கை, என்னுடைய கழுத்தை பிடிச்சி புஷ் பண்ணிச்சு. ஐ டிட் நோ தட், அது எனக்கு தெரியலை. I just knelt down and started sobbing and crying and confessing my sins to God. நான் உடஞ்சி முழங்கால் போட்டு, இயேசுவே என் பாவங்களெல்லாம் மன்னியும் சொல்லி அறிக்கைச்சி ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன். பொய் சொல்லியிருக்கீங்களா நீங்களாம்? இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளதுக்கு முன்னால், இயேசு எனக்குள்ளே வர்றதுக்கு முன்னால் நான் பொய் சொல்லியிருக்கிறேன். அக்காமார் கூட சண்டை போட்டிருக்கீங்களா? அது தங்கச்சி கூட சண்டை போட்டிருக்கீங்களா? தம்பி கூட? அதெல்லாம் உட்காந்து நான் ஆண்டவர்கிட்ட சொன்னேன், சாரி லார்ட், இந்த இதை மன்னிங்க, நான் பொய் சொல்லிட்டேன், தப்பு பண்ணிட்டேன், மன்னிச்சிருங்க, எங்கள் அக்காவை திட்டிருக்கிறேன், இப்படி நிறைய சொல்ல ஆரம்பிச்சேன். I was crying and crying. Jesus came into my house. இயேசு எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தார். உடனே பாவத்தை அறிக்கை செஞ்ச உடனே கண்ணை மூடி இருக்கும்போது சொன்னேன், ஜீசஸ் ப்ளீஸ் கம் இன்டு மை ஹார்ட். இயேசுவே எனக்குள்ள வாங்க, ஐ அக்செப்ட் யூ அஸ் மை சேவியர். உங்களை என் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அப்படி சொன்னேன், அவ்வளோதான். when I was closing my eyes, கண்ணை மூடிக்கிட்டு இருக்கிறேன், ஒரு பிரைட் லைட் entered my life. ஒரு மாபெரும் வெளிச்சம் எனக்குள்ள வந்துச்சு. then I became full, I was filled with joy. ஒரு பிரைட்டாக மாறிச்சு. the day that Jesus entered my life became the first day of my rebirth, regaining the strength of God. The moment that God enters your life, எப்போ ஆண்டவர் வானத்தையும் பூமியும் படைத்தவர் பெரிய தெய்வம் அவர் இயேசு நமக்குள்ள வாராரோ, அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையிலே புதிய ஸ்ட்ரெங்க் வருகிறது, புதிய வல்லமை வருகிறது, a new connection, ஆண்டவரோடு கனெக்ட் ஆகி விடுகிறது. then starts your real new life. that's called a new creation. அதுதான் புது சிருஷ்டி. பைபிளில் சொல்லியிருக்குது, John chapter 1 verse 12, as many as have accepted Jesus Christ as their Savior, Lord, they were given power to become children of God. எத்தனை பேர் இயேசுவை நம்பி ஏற்றுக்கொண்டாங்களோ அவ்வளோ பேருக்கும் காட்ஸ் சில்ட்ரன்கிற ஒரு பவர், அத்தாரிட்டி ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிறாரா. இன்னைக்கு நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளா இந்த இடத்த விட்டு போகணும்னு அவர் விரும்புகிறார். ஒன்று, ஜீசஸ், I believe you. You are the real living God. Come into my heart. Forgive me my sins. 1 second, you will be completely cleansed by the blood of Jesus. You will become new creation. You will be intertwined with God. You will be connected with God. நீங்க தேவனோடு இணைக்கப்பட்டுருவீங்க. Then you will become a new person. Hallelujah. So இயேசு வந்த பிறகுதான் ஒரு ரியல் லைஃபே ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதுக்கு தான் ரினியூவிங் யுவர் லைஃப், ரீகெய்னிங் யுவர் லைஃப். ஓ பஹாசலரோஸ் பில்ஹாசியா.
தேங்க்யூ ஜீசஸ். உங்கள் வாழ்க்கையில் எதெல்லாம் நீங்கள் இழந்திருக்கிறீங்களோ யூ வில் ரீகெயின் பிகாஸ் ஆஃப் ஜீசஸ். இழந்த பணங்களை, இழந்த படிப்பு, இழந்த ஆனர், இழந்த சொத்துக்கள், இழந்த இடங்கள், நிலங்கள், வீடுகள், ஈவன் இழந்த உறவுகளை ஆண்டவர் இன்றைக்கு ரினியூ பண்ண விரும்புகிறார். யூ வில் ரீகெயின் இட். எத்தனை பேர் இழந்து போனதெல்லாம் எனக்கு திரும்பி வேணும், நல்ல காரியங்களை விரும்புகிறீங்க? கை தூக்கி சொல்லுங்கள், ஆண்டவரே வெட்கப்படாதீங்க, உங்களை ஆண்டவர் நேசிக்கிறார், ஆண்டவர் உங்களை பார்க்குறார். சொல்லுங்கள், ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில் எதெல்லாம் நான் இழந்துட்டேன், ஐ வாண்ட் இட் டு ரீகெயின். சொல்லுங்கள், ரெஸ்டோர். பைபிளில் ஒரு இடத்துல ஒரு நடந்த ஸ்டோரி இருக்குது, ரியல் ஸ்டோரி. ஒரு ப்ராஃபட் கூட, காட்ஸ் சர்வன்ட் கூட நிறைய பேர் போனாங்க. அங்கே ஜோர்டான் ரிவர், எத்தனை பேருக்கு ஜோர்டான் ரிவர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? இஸ்ரேல் ஜோர்டான், அதில் பயங்கர ஃப்ளட்டிங் போய்கிட்டு இருக்குது. அந்த ரிவரில் என்ன ஆச்சா, அங்கே எல்லாரும் இந்த ஆக்ஸ் இருக்குல்ல, ஆக்ஸ், அந்த ஆக்ஸை வச்சு இந்த மரத்தை வெட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஆக்ஸ் ஹெட், அயன் ஆக்ஸ் ஹெட், சடன்லி இட் ஃபெல் இன் டு த ரிவர். பயங்கர ஃப்ளட், வெள்ளம் மாதிரி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது. ஒருத்தருடைய அந்த கோடாரி, அந்த தலை உள்ளே விழுந்துச்சு. ஐயோ விழுந்துட்டேன், நான் என்ன பண்ணுவேன்னு சொல்லி அப்படி கத்தும் போது அந்த ப்ராஃபட் கேட்குறாராம், வேர் டிட் இட் ஃபால், எங்கே விழுந்துச்சு? உடனே அந்த மனுஷன் சொல்கிறாரு, இந்த இடத்துல தான் விழுந்துச்சு. 2 Kings chapter 6 1-6 நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்குது. கவனிங்க, அந்த ப்ராஃபட் என்ன பண்ணார்னா, அங்கே இருக்கிற மரத்தில் ஒரு ஸ்டிக்கை வெட்டி he threw the stick right into that place where the axe head had fallen. எங்கே விழுந்துச்சோ அது இடத்துல அந்த கம்பை எரிஞ்ச உடனே, whether you believe it or not, நீங்கள் நம்புறீங்களோ இல்லையோ, அந்த ஆக்ஸ் ஹெட், அயன் ஆக்ஸ் ஹெட் started floating, மேலே மிதக்க ஆரம்பிச்சது. இது போல் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் இயேசுவிடத்தில் வந்து உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒப்பு கொடுத்துட்டா, ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டா, இழந்து போனதை நான் தீர்க்க தரிசனம், இட்ஸ் கால்டு ப்ராஃபஸி, உங்களுக்கு சொல்கிறேன், இழந்து போன எல்லாம் திரும்பி வரும். உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய இது வரும், உங்களுடைய படிப்பினுடைய அந்த இழந்து போன சக்ஸஸ் திரும்ப வரும், ஈவன் பணங்களும் வரும். உங்கள் வாழ்க்கையில் எதெல்லாம் லாஸ்ட்டுன்னு நினச்சிங்களோ, மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினச்சிங்களோ, காட் வில் பிரிங் இட் பேக். எத்தனை பேர் அப்படி வேணும்னு விரும்புகிறீங்க? இப்போமே உங்கள் கண்களை மூடி இப்போ சொல்லுங்கள், நான் சொல்லுங்கள், ஜீசஸ். சத்தமாக சொல்லுங்கள், வெட்கப்படாதீங்க, ஜீசஸ். இந்த பாருங்கள், உங்களுக்கு இயேசு தான் உங்களுடைய ஃப்ரெண்டு, அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். மேன் கேனாட் ஹெல்ப் யூ. உங்களுக்கு ஈவன் கூட பிறந்தவங்க கூட அவங்களால ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. எனவே நான் சொல்கிறத சொல்லுங்கள், ஜீசஸ், நான் என் வாழ்க்கையில் எதெல்லாம் நான் இழந்துட்டேன், நல்ல காரியங்கள், என் வாழ்க்கையில் நான் இழந்த எல்லாவற்றையும் இன்றைக்கு எனக்கு திருப்பி கொடுங்க, இயேசுவே கொடுங்க. ஆமேன். ஆண்டவரே, யாரெல்லாம் இன்னைக்கு ஜெபிச்சாங்களோ அவ்வளவும் அவங்களுக்கு திரும்பி வருவதாக நல்ல காரியங்கள் இயேசுவே நாமத்தில். ஆமென். You will have a success. You will be restored. Whatever you lost, God will restore it. Health உங்களுக்கு ரெஸ்டோர் பண்ணுவார், வெல்த் உங்களுக்கு ரெஸ்டோர் பண்ணுவார், joy will be restored. திரும்ப மகிழ்ச்சியை உங்களுக்கு கொடுப்பார், நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை கூட உங்களுக்கு ரெஸ்டோர் பண்ணுவார். If you have lost the chain, golden chain, God will restore it. You will have it. இன்றைக்கி ஜெபிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நடந்துடும். ஸோ ரீகெயின் பண்ணி, உங்களை ரினியூ பண்ணி ஒரு நியூ ஸ்ட்ரென்த்தை உங்களுக்கு கொடுத்துருவார். when you take a story of an eagle, ஒரு ஈகிள் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா, nearly it can live up to 70 years, 70 வருஷம் வரை வாழ முடியுமா? But at the age of 30 or 35, it meets with a fatal or a crisis, such a suffering. அப்போ அந்த 35 வயசு கிட்ட வரும்போது அதனுடைய ரெக்கைகள் எல்லாம் ரொம்ப பலவீனமாயிருமா. இட் பிகம்ஸ் ஹெவி, அது தூக்க கூட கஷ்டப்படுமா, ரொம்ப கஷ்டப்படுமா. அந்த பீக்கெல்லாம் ரொம்ப அது இட் டர்ன்ஸ் டு இட்ஸ் செஸ்ட் அண்ட் பிகின்ஸ் டு ஹிட் த செஸ்ட். அந்த பீக், அந்த அலகு வந்து அதுக்கு வளைஞ்சிருமா, வளைஞ்சு நெஞ்ச குத்துற அளவுக்கு வந்துருமா. அப்புறம் இந்த டலூன்ஸ், அதனுடைய நெகங்கள் எல்லாம் ரொம்ப வீக் ஆயிருமா. அட் தேட் டைம் இது என்ன பண்ணுமா, இது ஒரு பெரிய மலை உச்சிக்கு போய் பறந்து அங்கே தங்கிருமா. ஏறத்தாழ ஒரு 4-5 மாதங்கள் அங்கே இருக்குமா. வாட் ஹேப்பன்ஸ், இந்த பீக்கை அங்கே எதிரே இருக்குதான ஒரு அந்த வாலில், ஒரு சுவரில்
தட்டி 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 அந்த பீக் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடஞ்சிரும். அப்படியே இட் வில் பி ரிமூவ்டு. அப்போ அதுக்கு நியூ பீக் வளருமா, புதிய அலகு. இது என்ன பண்ணுமா, மேலே தனியாக போய் உட்காந்துருக்குமா. அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த அலகு வளர 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 அந்த நியூ பீக்கை வச்சு அந்த டலூன்ஸ், நீளமான நகங்கள் எல்லாத்தையும் கொத்தி 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 எடுத்துருமா, நியூ டலூன்ஸ் வளருமா. அப்போ வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது புதிய ரெக்கைகள் முளைக்க ஆரம்பிக்குமா. இட் ரீகெயின்ஸ் இட்ஸ் நியூ ஸ்ட்ரெங்த். அப்படியே அந்த வெயிலில் பட்டு 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 அதில் வளர்ந்து வளர்ந்து புதுசாக ரெக்கைகள் எல்லாம் வந்து திரும்பவும் பார்த்தீங்கன்னா இன் ஃபியூ மந்த்ஸ் நியூ விங்ஸ், நியூ ஃபெதர்ஸ், நியூ டலூன்ஸ், நியூ பீக், நியூ பாடி. இன் த சென்ஸ் இட் ரீகெயின்ஸ் இட்ஸ் ஸ்ட்ரெங்த். எல்லாத்தையும் திரும்ப பெற்றுக்கொள்ளுமா. பெற்றுக்கொண்டால் இட் கேன் ஃப்ளை டு த ஹைட்ஸ் as never before and it can live even up to 70 years. That's the story. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, உங்கள் வாழ்க்கையில் நல்ல உயரமான இடத்துக்கு, வாழ்க்கையிலும் உங்களுடைய படிப்பிலும் செக்யுலர் லைஃப்லையும் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்னு ஒன்று இருக்குது. அதுதான் ரியல் லைஃப். The spiritual life will bless you and take you to the strong and blessed secure life. The most important, the importance that you give to the spiritual life will decide your secular life. அதுதான் ஆண்டவரோட ஒரு கனெக்ஷன். ஆண்டவரோட ஒரு காடோட ஒரு கனெக்ஷன் வந்துட்டா you will become a strong person. ஸோ இந்த கழுகு மாதிரி நீங்கள் ஆண்டவர்கிட்ட உங்கள் வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுத்துட்டு வெயிட்டிங் டைம் அப்படின்னா கனெக்டிங் வித் காட், இன்டர்ட்வைனிங் வித் காட், பிகம் ஒன் வித் காட். ஆண்டவருக்கு நேரம் கொடுத்து அவரோட செலவழிக்க நியூ உங்கள் பீக் மாதிரி உங்களுடைய பவர் உங்களுக்கு வரும். அப்போ நீங்கள் வந்து தேவையில்லாதெல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையை விட்டு எடுத்துருவீங்க. யார் மேலேயாவது கோபம், ஆங்கர், bitterness, revenge, கசப்பு, உங்களுக்கு சில சமயம் உங்கள் மேலேயே உங்களுக்கு ஏன்டா நாம் பிறந்தோம். சில கண்ணாடி முன்னால் போய் நின்றுட்டு why was I born, நான் வந்து நல்ல ஃபேர் அண்ட் லவ்லியாக இருந்திருக்கணுமே அப்படின்னு சொல்லி ஃபேர் அண்ட் லவ்லியை வாங்கி போட்டுட்ருப்பாங்க. நான் வந்து ஏன் இப்படி கருப்பாக இருக்கிறேன். உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா, யூ ஆர் யூனிக். நீங்கள் விசேஷமானவங்க. சொல்லுங்கள், நான் ஒரு விசேஷமான ஆள். ஐ எம் ஸ்பெஷல். காடோடு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்பெஷலுங்க. இந்த பாருங்க, எனக்கு சொந்தமாக சைக்கிளே இல்லாமல் இருந்துச்சு. பட் ஆஃப்டர் காட் கேம் இன் டு மை லைஃப், ஜீசஸ் என்டர்ட் மை லைஃப், எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன், ஃபீலிங், ஃபெய்த் என்னன்னா, ஐ எம் அ சைல்ட் ஆஃப் காட். வாட் எவர் எனக்கு எது வேணாலும் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் ஃப்ரம் காட். எங்கள் அம்மா அப்பாட்ட கேட்கவே மாட்டேன். ஸோ ஐ செட், லார்ட் ஐ வாண்ட் அ நியூ பைசைக்கிள். எனக்கு ஒரு புது பைசைக்கிள் வேணும். அந்த காலத்தில் ஹெர்குலஸ் க்ரீன் கலர்னா ரொம்ப ஃபேமஸ். நான் சொல்லிட்டேன், எனக்கு அந்த ஹெர்குலஸ் க்ரீன் கலர் சைக்கிள் தான் வேணும். இப்போ உள்ளது, இப்போ நிறைய சைக்கிள் இருக்குது, பேரே எனக்கு தெரியாது. அப்போது ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபம் பண்ணேன். காட் கேவ் மீ மனி. ஐ பாட் அ நியூ பைசைக்கிள். தென் நான் சொன்னேன், லார்ட் கிவ் மீ எ நியூ 2-wheeler. அது என்ன சொல்லுவோம், சாம்ப் அப்படின்னு ஒரு பைக். அந்த நான் சொல்கிறதெல்லாம் இயர்ஸ் அகோ. ஸோ when I was doing my college, I never asked fees from my family. காலேஜ் படிக்கும்போது ஃபீஸுக்கு எங்கள் அம்மா அப்பாட்டெல்லாம் கேட்கவே மாட்டேன். God, Jesus is my father, my friend, my brother. So I will kneel down and ask everything from God. ஹலோ, சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா? இப்படி ஒரு ஆண்டவர் இருக்கும்போது நம்ம எதுக்கு கவலைப்படணும்? நமக்கு ஒரு ஆண்டவர் இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஸோ we need not worry. அதுபோல் நான் 2-wheelerக்கு ஜெபிச்சேன். God gave me money. At that time it was 12,000. அந்த டைமில் 12,000 ரூபாய். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ மச், 60,000 ஆயிட்டு, 65,000, 70. Then I prayed for another 2-wheeler. Then எனக்கு வந்து இந்த ஸ்ப்ளெண்டர்னா அந்த காலத்தில் பிடிக்கும். ஸோ I could not spend for splendor, but I can ask God for the splendor.
he will render the splendor. அப்போ ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டா ஒருத்தங்க 50,000 கொடுத்தாங்க. I bought a new splendor. Hallelujah. Even for car, I used to ask my God. எனக்குள்ள ஒரு strong conviction, faith and boldness is there. அது எப்படி வந்துச்சுன்னா because of the intertwining with God, connection. எதுனாலும் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்போம். Hallelujah. ஸோ நான் போய் ஒரு இங்கே வெள்ளூருக்கு வந்த பிறகு ஷோரூமுக்கு போனேன். ஒரு காரில் கை வச்சுட்டு தேங்க்யூ ஜீசஸ், எனக்கு தெரியும் இந்த கார் நம்ம வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். காட் கேவ் மீ மனி, ஐ பாட் இட். கவனிங்க, இஃப் யூ ஆர் கனெக்டட் வித் காட் யூ வில் பிகம் அ டிஃப்ரெண்ட் பர்சன். நீங்கள் வேறு ஆளாக மாறிடுவீங்க. எல்லா பிள்ளைகளும் ஃபெயில் ஆகும், நீங்கள் மட்டும் பாஸ் ஆகிட்டு இருப்பீங்க. பிகாஸ் ஆஃப் த விஸ்டம் ஆஃப் காட். டேனியல்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் பார்த்தீங்கன்னா காட் அவ்வளோ விஸ்டம் கொடுத்துட்டார். அதனால அவர் எல்லாத்துலேயும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக மாறிட்டார். உங்களுக்கு விஸ்டம் வேணுமா, நாலேஜ் வேணுமா, இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் யூ ரீட் த புக். when you go to the exam suddenly you will forget, everything will be blank and blunt. நீங்கள் உங்களுடைய படிப்பை நம்பி நம்ம அன்றைக்கி எல்லாம் ஜெயிச்சலாம் போனால் மறந்துட்டுனா, ஒரு சில சமயம் நான் பார்த்துருக்கேன் எக்ஸாம் எழுதும்போது ஒரு கொஷின் மறந்தால் எல்லாமே மறந்துடும் ஆன்சர். ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் ஜீசஸை நம்பி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வரும். நம்பர் 1, யூ வில் ரினியூ எவ்ரி திங், யூ வில் ரீகெயின் கனெக்ஷன் வித் காட். நம்பர் 2, இந்த ஈகிள் என்ன பண்ணுதான் பைபிளில் சொல்லிக்குது, இட் வில் ரைஸ் அப். இன்னிலேருந்து நீங்கள் ஒரு ஹோலியாக ஆண்டவரோட கனெக்டடாக, ஒரு ஜாய்ஃபுல்லாக, ஒரு வைஸாக நீங்கள் எழும்பி, இந்த ஈகிள் என்ன பண்ணுமா, இட் வில் soar over the waters, over the waves, in the sky, to the height. பயங்கரமான அலை அடிக்குமா. உங்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பிரச்சனைகள், அந்த பிரச்சனைகளின் ஊட நீங்கள் போக மாட்டீங்க. இந்த காட்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் வந்துச்சுன்னா you will soar above the waves because you have greater energy that is from God. ஆண்டவரோட நீங்கள் ஏசப்பாவோட கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பவர் வரும் பாருங்க. அது உங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் தாண்டி மேலே பறக்க செஞ்சிடும். You will go above the problem. You will fly above the problem. எல்லாரும் கெட்ட காரியத்தில் இருப்பாங்க, நீங்கள் மட்டும் அதை விட்டுட்டு ஓடிடுவீங்க. எப்படின்னா ஏசப்பாவுடைய பவர் உங்களுக்கு வரதுனால. I have no time. 3வது, you will run your race. இந்த பைபிளில் சொல்லியிருக்குது, those who are waiting upon God, those who are connected, those who are reading the word, Bible, ஆண்டோடைய வேதத்தை வாசித்து ஜெபிச்சு, those who pray, they receive strength from God, supernatural energy. உங்களுக்கு சூப்பர் நேச்சுரல் எனர்ஜி, சூப்பர் நேச்சுரல் விஸ்டம், சூப்பர் நேச்சுரல் நாலேஜ் உங்களுக்கு வேணும்னா இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் காட். இது ஃப்ரீயாக கொடுக்குறார். இட்ஸ் நாட் பிக் பை மணி, இட் இஸ் அ ஃப்ரீ கிஃப்ட். ஸோ யூ கேன் ஆஸ்க் காட். பைபிளில் சொல்லியிருக்குது Matthew 7:7, ஆஸ்க் அண்ட் யூ ஷால் ரிசீவ், நாக் அண்ட் இட் ஷால் பி ஓப்பன்ட், சீக் அண்ட் யூ ஷால் ஃபைண்ட். நீங்கள் கேளுங்க, தட்டுங்கள், தேடுங்க, நிச்சயமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். கண்டுபிடிச்சிருவீங்க. வாழ்க்கையில் எது வேணுமோ அது ஆண்டவர்கிட்ட இருக்கிறது. ஸோ 3வது, இந்த பைபிளில் போட்டிருக்குது, ஈவன் த யங் பீப்புள், athletics, they will fall down, they will stumble and they will faint. அவங்க அப்படியே சோர்ந்து போய் விழுந்துருவாங்களாம். ஆனால் those who are waiting upon God, that means connected with God, those who believe God, have trust in God, those who trust in God, ஆண்டவர் மேலே யார் நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறாங்களோ, they will rise up on soaring wings and fly like eagles, run their races without growing weary and walk through life without giving up. இந்த பாருங்க, உங்களுக்கு வாழ்க்கையினுடைய சில டிப்ஸை மட்டும் கொடுத்துட்றேன். நீங்கள் ஏசப்பாவோட கனெக்ட் பண்ணணும். அவரோட நீங்கள் நல்லா ஜெபிச்சு ஏசப்பாவோட நீங்கள் கனெக்ட் ஆகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு ரேஸ் இருக்குது. யூ ஹேவ் அ ரேஸ் இன் யுவர் லைஃப். உங்களுக்குன்னு ஒரு டெஸ்டினேஷன், உங்களுக்குன்னு ஒரு பர்பஸ். உங்களை இப்போ அந்த தம்பி சொன்னார் போலீஸ்னு, ஒருவேளை அவன் போலீஸ் வேலைக்கு வரணும்னா அதில் ஹையாக வர்றதுக்கு ஆண்டவர் உதவி செய்வார். எத்தனையோ சோல்ஜர்ஸ் அவங்க செலெக்ஷன் போய் ஃபெயில் ஆயிடுவாங்க. ஆனால் ஆண்டவர் நம்பி போகும்போது ஒரு எனர்ஜி, a divine vital mighty supernatural energy அவங்களுக்கு வந்த உடனே அவங்க சக்ஸஸ் ஆயிடுவாங்க. தாவீதுன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறார், டேவிட், பைபிள், அவர் சொல்றாரு, I will jump upon the wall, I will run through a troop. அப்படின்னா ஒரு பெரிய மதிலை கொண்டு நான் தாண்டிடுவேன். Not by your physical energy
பட் யுவர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டாமினா. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ரேஸ் இருக்குது உங்கள் லைஃப்பில். நீங்களாம் வெரி யங் பீப்புள். ஐ எம் ஆல்சோ வெரி யங். ஹலோ யா. சிலர் 30 வயசாக இருப்பாங்க, அவங்க 90 வயசு மாதிரி வாழ்க்கையவே நடந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. சில 90 வயசில் 30 வயசு மாதிரி யோசிப்பாங்க. ஸோ யுவர் தாட் லைஃப், யுவர் மைண்ட் must be fresh and young. Amen. You should not allow all kinds of stuff into your mind. You must reject. வர்ற எல்லா தாட்ஸையும் உள்ள அனுமதிச்சுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. Bad thoughts, evil thoughts, worst thoughts. No. You must say, no evil thought. I reject it. I close up my mind. I close the door of my mind towards or to the evil thoughts. எல்லாத்தையும் தள்ளிட்டு நல்ல ஹோலி தாட்ஸை நீங்கள் எடுத்துக்கணும். அது இந்த பைபிளை வாசிக்க உங்களுக்கு பவர் வந்துடும். ஜோசப்னா அப்படி தான் அவர் தெரிந்தார். ஆண்டவரோட நல்ல கனெக்ஷன் இருந்தனால அவர் பாவத்தை விட்டுட்டு ஓடிட்டு அவர் ஜெயிச்சிட்டனால ராஜாவுக்கு அடுத்த ஸ்தானத்தில் வந்துட்டார். ஸோ உங்களுக்குன்னு ஒரு பர்பஸ் இருக்குது, ஒரு ரேஸ் இருக்குது, ஒரு லைஃப்பில் நீங்கள் ஓடணும். ஆனால் நீங்கள் கீழே விழாதபடி உங்களை ஆண்டவர் காப்பார். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஓடிக்கிட்டு இருக்கும்போது விழுறது அதை சொல்ல, உங்கள் லைஃப்பில் டிஜெக்டடா, டிஸப்பாயிண்டடா, டிப்ரெஸ்டா, ஹோப்லெஸ்ஸாக இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு ஹோப்ஃபுல்லாக ஒரு ஃபெய்த்தில் எழும்புறதுக்கு காட்ஸ் வேர்ட் வில் ஹெல்ப் யூ. காட் வில் ஹெல்ப் யூ. ஸோ யூ ஹாவ் அ ரேஸ் இன் யுவர் லைஃப். உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஓட்டம் இருக்கிறது. அந்த ஓட்டம் பிகாஸ் ஆஃப் த ஹோலி கோஸ்ட். ஆம் ஐ ரைட்? ஆர் யூ ரிசீவிங்? புரியுதா உங்களுக்கு? அந்த வாழ்க்கையில் ஒரு ஜெயம், ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறதுக்கு, ஃபெயிலியர் இல்லாமல் வாழ்கிறதுக்கு, படிப்புலேயும் சரி உங்களுடைய லைஃப்லேயும் சரி நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வாழ்கிறதுக்கு இந்த கழுகு மாதிரி மேலே எழும்பணும்னா நீங்கள் ஆண்டவரோடு ஒரு கனெக்ஷன். எல்லாரும் எழும்பி நில்லுங்க. சம்திங் நியூ இன் மை லைஃப், நியூ எனர்ஜி, நியூ ஸ்டாமினா, நியூ பர்பஸ். உங்களுக்குன்னு ஒரு நியூ பர்பஸ். இந்த பாருங்க, ஏதோ வாழ்ந்தோம், ஏதோ போனோம், ஏதோ படித்தோம், ஏதோ வேலை பார்த்தோம், ஏதோ சம்பாதிச்சோம் அப்படின்னு இல்லாமல் இப்பவுமே ஒரு நல்ல ஒரு எய்ம் வச்சுக்கிடுங்க. நான் நல்ல ஒரு வாழ்க்கை வாழ விரும்புகிறேன், ஆண்டவரோடு வாழ விரும்புகிறேன், அவரோடு கனெக்டடாக இருக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு அவங்க லைஃப்லையும் நீங்கள் நல்ல மேன்மையாக வருவீங்க. Glory to Jesus. Something new. In my life, do something new in my life. Oh Lord, do something new in my life. எல்லாரும் சொல்லுங்க, something new in my life, something new in my life. Oh Lord. எல்லா கண்ணை மூடி நான் சொல்ற ஜெபத்தை சொல்லுங்க. ஜீசஸ், can you வெட்கப்படாம சொல்லுங்க தம்பி தங்கச்சி. say Jesus, என்னுடைய எல்லா பாவங்களையும் மன்னிச்சிருங்க. நான் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லா, வல்ல பவர்ஃபுல்லா இந்த உலகத்துல கிரேட் பர்பஸோடு வாழ விரும்புகிறேன். என் பாவங்களை, என்னுடைய குற்றங்களை மன்னிச்சிட்டு, ஏசப்பா நீங்க தான் எனக்காக சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்தி மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு 3ஆம் நாள் உயிரோடு எழும்பினீங்க. இதை நான் நம்புறேன், விசுவாசிக்கிறேன். சொல்லுங்க, இயேசுவே உங்க ரத்தத்தினாலே என் இருதயத்தை, என் வாழ்க்கையை, என்னை கழுவி பரிசுத்தமாக்குங்க. உங்க ரத்தம் எல்லா பாவங்களையும் சுத்திகரிக்கும். சொல்லுங்க, இயேசுவின் ரத்தம் எல்லா பாவங்களையும் கழுவி சுத்திகரிக்கும். சொல்லுங்க, ஏசப்பா என் இருதயத்துக்குள்ள வாங்க, என் வாழ்க்கைக்குள்ள வாங்க, உங்க பிள்ளையா என்னைய ஏற்றுக்கொள்ளுங்க. சொல்லுங்க, நான் இன்றைக்கு ஜீசஸ் உங்களை என்னுடைய தெய்வமா, என்னுடைய ஆண்டவரா நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன்.
சொல்லுங்க, ஜீசஸ், I believe you. I receive you into my life as my Lord, Savior, and my God. Cleanse me my life by the blood of Jesus, Lord. Fill me with your spirit. சொல்லுங்க, ஜீசஸ், என்னை பரிசுத்த ஆவியான அந்த அபிஷேகத்தினால் நிரப்புங்க. எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்க, ஜீசஸ், என்னுடைய லைஃபை உங்க கரங்களிலே நான் சரண்டர் பண்றேன். Receive me, Lord. Accept me. From today, I am your child. You are my father. You will supply every one of my needs. என்னுடைய எல்லாவற்றையும் தேவைகள் எல்லாம் நீங்க எனக்கு தரப்போறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். என் வாழ்க்கையை உங்க கையில கொடுத்துறேன். ஆமென். சொல்லுங்க, இயேசுவின் நாமத்தினாலே, ஆண்டவரே, நான் உங்க பிள்ளை, என்னுடைய தேவையெல்லாம் நீங்க தான் தர போறீங்க. நான் உங்களை நம்புகிறேன். Thank you Jesus. என்னுடைய வாழ்க்கை இந்த ரெண்டு ரோப்ஸும் கனெக்டட் ஆனது போல என்னுடைய வாழ்க்கை உங்களோட இன்டர்ட்வைன்டா கனெக்டடா இருக்கட்டும். நான் எழும்ப போகிறேன். சொல்லுங்க, I will rise up above the waves. I will run my race, my life with a great purpose. I will achieve great things for Jesus. I will do great things in the life. Amen. You can do great things in your life. I can tell you, without Jesus we cannot do anything, but with Jesus we can do everything. Somebody said, ஒருத்தர் சொன்னார், without Jesus you are a zero, with Jesus you are a hero. Without Jesus you are a zero, with Jesus you are a heroine. Amen. You are a hero. எல்லாரும் சொல்லுங்க, I am a hero. பாத்தீங்களா, ஹீரோன்னு எவ்வளவு வந்து ஜீரோல இருந்து ஹீரோவை மாத்துற ஒரே ஆள் இயேசு. Amen. God bless you.